حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم نے نکاح کر لیا. حضرت سارہ سے شادی ہوئی. ایک زمانے تک رب تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد عطا نہیں فرمائی. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم سے کہا, ابراہیم میری تمنا ہے کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں. ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہاجرہ کے شکم سے تم کو اولاد عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی کی پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت سارہ کی بات مانی اور حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ حضرت ہاجرہ وہ ہیں جب آپ ملک شام سے واپس آئی تھی تو ملک شام کے بادشاہ نے آپ کو خادمہ عطا فرمائی تھی حضرت سارہ کو, جن کا نام ہاجرہ تھا. رب تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ سے نکاح حضرت ابراہیم کا ہو گیا اور حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, رب حب لی من الصالحین, اے رب تبارک و تعالی مجھے نیک اولاد عطا فرما, نیک اولاد عطا فرما. تو رب تبارک و تعالی نے آپ کو ایک چاند سا بیٹا, حسین و جمیل خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے شکم سے پیدا ہوئے, دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے محبت کرتے, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے محبت کرتے, تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ان دونوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ, ان دونوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ. رفیقان ملت اسلامیہ حضرات, امتحان دیکھیں کیسے امتحان ہے, یہ کیسا نوبت آئی ہے حضرت ابراہیم کے گھر میں. رب تبارک و تعالی کیسے امتحان لے رہا ہے. ایک زمانے کے بعد بڑی دعاؤں سے رب کائنات نے ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ بیوی نے کہا کہ اس بچے کو, اس بچے کی ماں ہاجرہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو لیا اور حضرت ہاجرہ کو لیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا اور بیابان جنگل میں جہاں کوئی آنے والا نہ وہ کوئی جانے والا, وہاں کوئی پانی بھی موجود نہیں ہے, کھانے کا سامان بھی موجود نہیں ہے, کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر کے حضرت ہاجرہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. اور اب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میں ان اپنے بچوں کو, اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا والوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے, کہ دنیا والے ان سے محبت کرنے لگے. اے مولا ان کے لیے تو رزق میں اضافہ فرما دے اور ان کے لیے رزق میں اضافہ عطا فرما دے. رب تبارک و تعالی ان کو نوازی بنا دے. اتنی دعا کری آپ نے. آپ وہاں سے چل دیے, آپ وہاں سے چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی. حضرت ہاجرہ پریشان, چھوٹا سا بیٹا شیرخوار بچہ, جب تک آپ کے جسم میں جان رہی آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی. جب آپ کی چھاتیوں کا, آپ کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا تو آپ پریشان ہو گئی, بیٹا اب کیا پیے گا, بیٹا اب کیسے زندگی گزارے گا. حضرت ہاجرہ پریشان ہیں, بڑی حالت پریشان کہ بیٹے کے لیے گھونٹ پانی مل جائے, کھانے کے لیے کوئی سامان مل جائے, مگر آپ پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر گھومتی, کبھی ادھر گھومتی, کبھی صفا مروہ کی پہاڑی پر جاتی, کبھی صفا کی پہاڑی پر, کبھی مروہ کی پہاڑی پر آپ دوڑتی اور پانی کو تلاش کرتی. رفیقان ملت اسلامیہ اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر لگائے آنے سے اور جانے سے. رب تبارک صفا مروہ کی پہاڑی پر آپ نے 7 چکر لگائے. جب تک آپ کا بیٹا آپ کو دکھائی دیتا آپ آرام آرام سے چلتی اور آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا تو آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیز دوڑتی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کوئی وحشی جانور کوئی نقصان نہ پہنچا دے, کوئی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے. حضرت اسماعیل بیابان جنگل میں لیٹے ہوئے ہیں, ماں پانی تلاش کر رہی ہے, کہیں پانی مل جائے, بیٹا پانی پی لے, بیٹا زندگی گزارنی شروع کر دے. بیٹے کے ہونٹوں پر خشکی آ چکی ہے, خشک ہو چکے ہیں بیٹے کے ہونٹ, میرا جسم کمزور پڑ چکا ہے, میرا سینہ خشک ہو چکا ہے, اب میں بیٹے کے لیے دودھ کہاں سے لے کر کے آؤں, پانی کہاں
वहां से लेकर के आओ। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाएं ये कैसा इम्तिहान था, ये कैसा इम्तिहान अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इब्राहिम से ले रहा है, अपने पैगंबर से ले रहा है। एक बेटा बयाबान जंगल में लेटा हुआ है और पानी को तरस रहा है। इतने में हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ियां रगड़नी शुरू करी। एड़ियां रगड़ रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं। हजरत हाजरा तोड़ करके आई हैं। आने के बाद देखा इस्माइल अपने कदम जमीन पर रगड़ रहे हैं, मगर कदमों का रगड़ना यह होता है कि पानी निकलना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। हजरत हाजरा हैरत में पड़ गई और ताज्जुब में पड़ गई, मौला ये क्या मंजर है, ये क्या माजरा है कि कदमों से पानी निकलता है। आपने चारों तरफ दीवार लगा दी। दीवार लगाने के बाद कहा, ए माऊ ज़मज़म, ए पानी ठहर जा, ए पानी ठहर जा, ए ज़मज़म, ए ज़मज़म ठहर जा। इतना कहा, ए आबे ज़मज़म, इतना जब आपने कहा ठहर गया पानी। उलमा फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा उस बयाबान जंगल में पानी को ठहरने का हुक्म नहीं देती तो सारी दुनिया के अंदर आबे ज़मज़म ही इंसान को नजर आता। अंदाजा लगाएं आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम से हर तरह का इम्तिहान लिया। जान की बारी आई, जान का इम्तिहान लिया। माल की बारी आई, माल का इम्तिहान लिया। औलाद की बारी आई, रब्बे कायनात ने हजरत इब्राहिम से औलाद का इम्तिहान लिया। इम्तिहान कैसा लिया हजरत इब्राहिम से? ख्वाब, आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ख्वाब में आपको बिशारत दी गई, इब्राहिम हमारी बारगाह में कोई चीज कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम ने सुबह उठे, ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। रात को फिर सोए हजरत इब्राहिम, फिर नींद, फिर ख्वाब में देखा इब्राहिम हमारी बारगाह में कोई चीज कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम ने 1000 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब में दिखा इब्राहिम हमारी बारगाह में कोई चीज कुर्बान करो कि जिसको तुम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। इब्राहिम समझ गए मैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अपने बेटे इस्माइल से मोहब्बत करता हूँ। इस्माइल को लिया। समझ गए आप, हजरत हाजरा के पास आए। हाजरा से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी बीवी, तुम जानती हो आज मेरा बेटा इस्माइल, आज जिसकी दावत है इसको नहला दो, इसको तैयार कर दो, अच्छा लिबास पहना दो, अच्छी खुशबू लगा दो। मैं अपने बेटे इस्माइल को दावत पर लेकर जाना चाहता हूँ। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया, कपड़े पहनाए। 7 साल की जिनकी उम्र, एक रिवायत के मुताबिक बेटे की 13 साल की उम्र। हजरत इस्माइल अपने बाप के साथ तैयार हो गए। बाप ने बेटे के हाथ में छुरी ली, एक कपड़ा लिया, एक रस्सी ली और लेकर के चल दिए। जाने के बाद हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर के जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मीठी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। बाप बेटा, बेटा पीछे पीछे, बाप आगे आगे। हजरत इब्राहिम बेटे से बातें कर रहे हैं। शैतान ने देखा कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबह करने, एक ख्वाब के चक्कर में अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इब्राहिम के पास शैतान आया। आने की बात कहने लगा, इब्राहिम तुम अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए जा रहे हो, अपने बेटे को ज़िबह करने जा रहे हो, एक ख्वाब के चक्कर में अपने बेटे को ज़िबह करने जा रहे हो। इब्राहिम ने कहा कि तू कोई नहीं बल्कि तू शैतान है, भाग जा। बल्कि कनकरिया आपने मारी, भाग गया। फिर आपको भटकाना शुरू किया। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा आपके रास्ते में शैतान रुकावट बना कि इब्राहिम रुक जाए, अपने बेटे को ज़िबह न करें, अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान न करें। अंदाजा तो लगाओ, बेटा हो तो बेटा, बाप कैसा है। बेटा बाप की मोहब्बत में आकर के सब कुछ कुर्बान कर देता है। बेटा बाप की मोहब्बत में आकर के सब कुछ कुर्बान कर देता है। मगर इब्राहिम की जिंदगी देखें, इब्राहिम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। रब ने तभी तो कुरान में फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बनाया है, अपना गहरा दोस्त बनाया इब्राहिम को। अंदाजा लगाएं आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर के चले। वहां जब बात न बनी तो शैतान हजरत हाजरा के पास आया। आने की बात कहने लगा, हाजरा तुम जानती हो इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहां लेकर के गए हैं?
حضرت حاجرہ کہتی ہیں ہاں میں جانتی ہوں میرے بیٹے کو میرے شوہر ایک دعوت پر لے کر کے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں حاجرہ تم نہیں جانتی تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا تو بتا کہ کہاں لے کر کے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ سے شیطان نے کہا تو دیکھا تھا کہ میری بارگاہ میں تم سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتے ہو میری بارگاہ میں وہ چیز قربان کرو۔ اتنا جب کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی قربانی مانگی ہے اور ابراہیم تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے اتنا سنا اور سننے کے بعد کہا کہ تو شیطان ہے اور مجھے بڑا فخر ہے، میں اپنے آپ پر فخر کرتی ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کو چن لیا ہے اپنی قربانی کے لیے، اپنے نام پر قربان ہونے کے لیے میرے بیٹے کو چن لیا ہے۔ وہ تو ایک بیٹا ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے میں تب بھی اللہ کے نام پر ایک اسماعیل کو قربان کر دیتی، مگر میں اللہ کے نام سے منہ کبھی نہیں موڑتی۔ دونوں مقام پر پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم بھی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے تیری قربانی مانگی ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اتنا کہا، بیٹے نے کہا بابا ٹھیک ہے آپ نے خواب دیکھا تو خواب سچا کر کے دکھائیں، میں ذبح ہونے تیار ہوں۔ میرے باپ میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اپنی آنکھوں سے اور میری آنکھوں سے پٹی باندھ لینا، نمبر 2 چھری تیز کر لینا، نمبر 3 میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لینا، مضبوط کر کے باندھ لینا، اور نمبر 3 میرا کرتا میری والدہ حاجرہ کو لا کر کے دے دینا تاکہ جب میری ماں کو میری یاد آئے تو میرے کرتے کو دیکھ کر کے دل کو تسلی دے لیا کرے۔ باپ کے اشارے پر اللہ کے نام پر قربان ہونے تیار ہیں۔ باپ بیٹوں کی محبت تو دیکھیں، باپ بیٹوں کا پیار تو دیکھیں، باپ بیٹوں کی آپس میں محبت تو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے ٹھیک ہے تیری تینوں وصیتیں پوری کی جائیں گی، تیرے ہاتھ پاؤں مضبوط کر کے باندھے جائیں گے۔ بیٹے نے کہا باپ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم میرا حرکت کرے، میرے ہاتھ حرکت کرے اور آپ کے جسم پہ جا کر کے ٹچ ہو جائے، آپ کے جسم پہ جا کر کے مس ہو جائے اور آپ کی میری محبت آپ پر غالب آ جائے اور آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اس لیے میرے ہاتھ مضبوطی سے باندھ لینا، میرے پاؤں مضبوطی سے باندھ لینا اور چھری تیز کر لینا۔ باپ نے کہا بیٹے کیوں؟ بولے بابا جان اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری اگر کمزور ہوئی تو گردن کٹنے میں تاخیر اگر ہو گئی اور چیخ نکل گئی تو آپ کو افسوس ہوگا، آپ کے دل میں رحم آ جائے گا۔ دوسری وصیت یہ کہ میرے بابا جان میرا کرتا خون میں آلود میری والدہ کو جا کر کے دے دینا۔ اتنا جب کہا باپ نے بیٹے کو الٹا دیا، وہ ذبح کرنے تیار ہے۔ اندازہ لگائیں یار ایسا کون سا باپ ہوگا جو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوگا، اپنے باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوگا، ایسا کون سا باپ ہے؟ اندازہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹوں کو لٹا دیا اور چھری چلانی شروع کی۔ چھری سے کہتے کاٹ، چھری کہتی ہے نہیں کاٹتی، چھری کیسے کہتے کاٹ، چھری نہ کاٹنے سے انکار کر دیا، کاٹا نہیں، چھری کو پتھر پر تیز پتھر پہ مارا، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم نے چھری سے کہا تھا چھری میرے اسماعیل کا یہ نرم و نازک گلا جو تو کاٹتی نہیں ہے یہ پتھر سے زیادہ تیز ہے کیا؟ چھری نے کہا تھا ابراہیم تم کہتے ہو کاٹ اور رب کائنات کہتا ہے چھری اسماعیل کے حلق پر اثر نہ ہو جائے، تم تو کہتے ہو کاٹو، کہتا کہ چھری اسماعیل کے حلق کو مت کاٹنا۔ اتنا سننا تھا حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا پھر چھری چلانی شروع کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا جبریل جنت سے دمبا لے کر کے چلے جاؤ، اسماعیل کو وہاں سے اٹھا لو اور دمبے کو وہاں جا کر کے رکھ دو۔ اپنے ابراہیم کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے اور وہ طریقہ حضرت ابراہیم کا اتنا پسند آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو حکم دے دیا کہ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے، اپنے نام سے سال میں 1 مرتبہ قربانی کرے۔ اندازہ لگائیں کہ کیسا باپ
बाप बेटों का रिश्ता, ये कैसा बाप बेटों का रिश्ता। आज दुनिया वाले कहते हैं ये जानवर काटना, जानवर ज़िबा करना, लोग जानवर पर जुल्म करते हैं। याद रखें, जानवर पर जुल्म करना होता तो नबी के कुरान कभी जानवर ज़िबा नहीं करते, कभी कुर्बानी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आमिना का लाल जुल्म करने नहीं आया, बल्कि जुल्म को मिटाने के लिए आया है। मुस्तफा दानी रहमत कभी जानवर ज़िबा नहीं करती। और मुस्तफा दानी रहमत से मालूम करें या रसूलुल्लाह कुर्बानी क्या है। हुजूर फरमाते हैं कि कुर्बानी करना तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। इसका फायदा क्या होगा या रसूलुल्लाह? हुजूर फरमाते हैं कि उस जानवर के बदले रब्बे कायनात हर बाल के बदले में तुमको एक नेकी अता फरमाएगा। अज़ा लगाएं और वो वक्त भी सामने रखें जब नमरूद को खबर हुई कि एक शख्स आया है जिसका नाम इब्राहिम है, उसने मेरी सल्तनत को ठुकरा दिया, उसने मेरी खुदाई का इनकार कर दिया। वो एक खुदा के होने का ऐलान करता है। वो कहता है कि उसी के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ जो तमाम कायनात को पैदा करने वाला है। अगर तुमको अपना खुदा मानना है तो उसको मनाओ जो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया है। इसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। जिनकी जिनकी पूजा करते हो ये अपना फायदा नहीं करते सकते, तुम्हारा क्या फायदा करेंगे। इब्राहिम को बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा गया, इब्राहिम हमने सुना है कि तुम हमारे खुदाओं को बुरा कहते हो, हमारे माबूदों को बुरा कहते हो, हम जिनके सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं तुम उनको बुरा कहते हो। हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि खुदा वो है जिसने तमाम कायनात को पैदा किया है। खुदा वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया है। खुदा वो है जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया है। खुदा वो है जिसने चांद सूरज सितारों को पैदा किया है। खुदा वो है, अपनी पेशानी को झुकाना है तो उस खुदा के सामने झुकाओ जिस खुदा ने तमाम कायनात को पैदा किया है। ये तमाम लोग वहां जमा थे, बैठे हुए थे लोग, और ये मंजर देख रहे थे कि नमरूद गैज़ गज़ब में चल करके भून करके हुक्म दे दिया कि इब्राहिम को कैद कर लिया जाए, इब्राहिम को हथकड़ियों में जकड़ दिया जाए। हजरत इब्राहिम को हथकड़ियों में जकड़ दिया गया, हजरत इब्राहिम को कैद कर लिया गया। मशवरा किया गया, किसी ने कहा इनको कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा इनको जिंदा दफन कर दिया जाए, मगर किसी ने कहा जिंदा दफन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए, उस आग में बहुत बहुत बड़ी लकड़ियां डाली जाए और 40 दिन तक उस आग को दहकाया जाए और उस आग में हजरत इब्राहिम को डाला जाए। नमरूद ने कहा ठीक है, ये मशवरा अच्छा है कि बहुत बड़ी आग जलाई जाए। 30 गज चौड़ लंबी और 20 गज चौड़ाई की आग जलाई गई। 40 दिन तक उसमें लकड़ियां डाली गई और 40 दिन के बाद उसमें आग ढकाई गई। 40 दिन उसमें आग ढकाई गई। उसके आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, दहकते हुए शोले आसमान से बातें करने लगे। हजरत इब्राहिम को उस आग में डाला गया। हवा के फरिश्ते ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत लेने के बाद में हजरत इब्राहिम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते, इब्राहिम अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं हवा का फरिश्ता हूँ, मैं हवा चला करके इस आग को खत्म कर दूं, इस आग को बुझा दूं। इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं, मेरा रब जानता है, मेरा रब बड़ा करीम है। इतना आपने कहा। अब बारिश के पानी के फरिश्ता आया हजरत इब्राहिम की बारगाह में। इब्राहिम से कहा मैं पानी का फरिश्ता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आसमान से पानी बरसा दूं, इस आग को बुझा दूं, पानी के जरिए इस आग को ठंडी कर दूं। हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं, मेरा रब जानता है, मेरा रब बड़ा करीम है। इतना जब कहा आपको नमरूद की आग में डाल दिया गया। आप नमरूद की आग में गए। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं ऐ इब्राहिम अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना है, अगर तुम्हारी कोई आरज़ू है तो बताओ, हम तुम्हारी तमन्ना पूरी कर देंगे। तुम्हारी तमन्ना है आग को खत्म कर दिया जाए, हम आग खत्म कर देंगे। तुम्हारी तमन्ना है आसमान से पानी बरसाया जाए, हम पानी बरसा देंगे। तुम्हारी तमन्ना है तेज हवा के झोंके लाया जाए, हम वो भी कर देंगे। मगर हजरत इब्राहिम ने कहा ऐ जिब्रील जानता है मेरा रब जलील आग में पड़ता है, अब उसका खलील मेरा रब जानता है कि इब्राहिम आग में पड़ रहा है, इब्राहिम आग में पड़ रहा है। रब ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने हुक्म दे दिया आग को इब्राहिम पर, ए आग सलामती वाली हो जाओ, ठंडी हो जा। अंदाजा
لگائیں آپ اور اپنی زندگی کا مطالعہ کریں۔